விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி பகுதியில் புகழ்பெற்று விளங்கக்கூடிய ஐயனாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியின் சிறப்பினை இன்றைய தகவல் உலா நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம். Hello, my name is Abhi Ruban. I am the correspondent of the Ayanadar Janagi Ammal Arts and Science College in Sivakasi. This college was founded in the year 1963 at the behest of the then Chief Minister Thiru Kamaraj. The founding family, namely Thiru P. Ayanadar and his beloved wife A. Janagi Ammal, wanted to start a college in this rural area to enable the children of this very backward area to have higher education. So they set aside part of their businesses into two charitable trusts, and through those two charitable trusts this institution was formed. From the very inception, we have been blessed with wonderful teaching and non-teaching staff who have formed this legacy that is there today. Today we have roughly 5,000 children from the rural area studying with us. We have been an autonomous college from the year 1980. We have finished 4 cycles of NAAC accreditation. In the NIRF rankings, we are regularly placed within the first 100. Until today, we can proudly say all our admissions, whether it is for students or on appointments, is done purely on merit. And this is 100% CSR activity formed in the year 1963. We today are the 3rd generation of the founding family, and we are the custodians of this legacy that has been created by them. We are proudly looking forward to our Platinum Jubilee, and we look forward to adding more courses that have relevance in today's environment for the rural children. Thank you. Vanakkam. I am Dr. Shri Ashok, Principal of Ayanadar Janagi Ammal College, Sivakasi. Our college was initially affiliated to University of Madras. Later on, that was shifted to Madurai Kamarajar University. We develop our students' personality into 360 degree by providing co-curricular as well as extracurricular activities for our students. We made several MOUs with several industries for which our students are deputed for internship and apprenticeship. These opportunities will develop and upskill their talent so as to place in a very good reputed industries. We are awarded with College of Excellence by UGC and Star College status by Department of Biotechnology, and we are also a recipient of FIST grant by Department of Science and Technology. We take several measures for upskilling our students' talent by providing passionpreneurial activities for which the students are deputed to various industries for developing their entrepreneurial skill as well as they build their capability as well as personality. We have a future plan to develop our college into an internet facility as well as we are about to start data science and commerce program in finance and accounting. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணிக நிர்வாகவியல் துறை மாணவ மாணவிய சார்பா நான் முத்துநிவேதா.
எங்கள் துறையோட சிறப்பம்சம் என்னது அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியில் ஃபாலோ பண்ணுற ப்ராக்டிசஸ் எல்லாத்தையுமே இப்போவே சொல்லிக் கொடுத்து அதை ஃபாலோவும் பண்ண வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால பல இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் கூட்டு போவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாஃப்ட் ஸ்கில்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால பல காம்படிஷன் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணிட்டு வரவும் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நிறையா செமினார்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண விட்டு அவங்களோட ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்லை அதிகப்படுத்தவும் செய்கிறாங்க. நன்றி. வணக்கம், நான் வே ஆண்டாள். இளநிலை நுண்ணுயிரியல் துறை 3ஆம் ஆண்டு படிக்கிறேன். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இன்குபேட்டர், ஆட்டோக்ளேவ், டிஸ்டிலேட்டர், சேம்பர்னு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப காஸ்ட்லியஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்து ப்ராக்டிக்கல் அனாலிசிஸை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸில் பயோஃபெர்டிலைசர், மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன், மெடிக்கல் கோடிங்னு இந்த மாதிரி நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸை ஆஃபர் பண்ணி மாணவர்களை வெறும் பிஎஸ்சி மட்டுமே படித்து முடிச்சுட்டு போகியும் வேலைவாய்ப்பு தேடி அலையக்கூடிய மாணவர்களுக்காக நிறைய வழிவகைகள் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெளி மாநிலங்களுக்கும் வெளி கல்லூரிகளுக்கும் எங்கள் கல்லூரியிலேருந்து நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு போய் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறைய கியூரியாசிட்டி அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அதுவும் எங்கள் துறையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களும் எங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ், அதுவும் மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன் அண்ட் லேப் அனாலிசிஸில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த அளவு படிப்பு போதும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அதை விட அதிகமான அளவுலையும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வெளியே போகும்போது ஒரு ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் எங்களை வெளியே அனுப்புகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் துறையில் நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ், பயோஃபெர்டிலைசர்ஸ், மெடிக்கல் கோடிங் ஆஃபர் பண்ணுறது மூலமா அவங்களே இன்டர்வியூஸும் அட்டன் பண்ணி கொடுத்து மாணவர்களை இங்கேருந்து வெளியே போகும்போதே நிறைய கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பெரிய பெரிய மாநிலங்கள்லையும் பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் மாணவர்கள் பெரிய ரேட்டிங்கில் போய் பிளேஸ் ஆக வைக்கிறதுக்கு இங்கே கல்லூரியிலேருந்து நிறைய உதவி செய்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் தங்க வைஷ்ணவி. நான் சிவகாசி அய்யனாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியில் முதுகலை தமிழ் 2ஆம் ஆண்டு படிக்கிறேன். இப்போது நான் எங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிற நுண்கலை மையத்தை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நான் இந்த நுண்கலை மையத்தில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்துகிட்ருக்கேன். எங்கள் கல்லூரியில் நுண்கலை மைய மாணவர்கள் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சீன நாட்டில் இருந்து வந்த பிரசிடெண்ட்டை சென்னையில் வரவேற்கிறதுக்காக கலை நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்த்தியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, டெல்லி செங்கோட்டையில் குடியரசு தின விழா நடக்கும்போது குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் எங்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்காங்க. எங்கள் கல்லூரி நுண்கலை மையத்தில் கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், காவடியாட்டம், ஆர்கெஸ்ட்ரா, வீதி நாடகம், தமிழ் நாடகம், மைமு, ஆங்கில நாடகம், மௌன நடிப்பு, இப்படி எல்லாமே அடங்கினது தாங்க எங்கள் அஞ்சாக் நுண்கலை மையம். இந்த நுண்கலை மையத்துக்கு கல்லூரி நிர்வாகத்தினரும் முதல்வர் ஐயா அவர்களும், அதுக்கடுத்து எங்கள் கல்லூரியில் இருக்கிற அனைத்து பேராசிரியர்களும் பெரும் உதவி செஞ்சிட்ருக்காங்கங்க. விருதுநகர், மதுரை, கன்னியாகுமரி, கோயம்புத்தூர் இப்படி பல இடங்களுக்கும் எங்கள் மாணவர்கள் இந்த நுண்கலை மையம் வாயிலாக சென்று பல போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க. இந்த ஆண்டு மட்டும் மொத்தம் 85,000 ரூபாய் வென்றிருக்காங்க எங்களோட நுண்கலை மைய மாணவர்கள். அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நேரு யுவகேந்திராவில் சென்னை அளவுக்கு எங்களோட அஞ்சாக் நுண்கலை மைய மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அஞ்சாக் வீதி நாடக குழுவில் இருக்கிற மாணவர்கள் நம்ம வீதியில் இறங்கி நாடகம் நடிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை பார்த்து 10ல் 9% பேர்னாலும் திருந்திடுவாங்கங்க. அதான் எங்கள் அஞ்சாக் நுண்கலை மைய மாணவர்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய தனித்தன்மைனே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, எங்கள் நுண்கலை மைய மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்த இடத்துக்கு சென்றாலுமே ஓவரால் கப்பை எங்கே இருந்தாலும் தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு கலைத்திறன் வாய்ந்தவங்களாக எங்களோட மாணவர்கள் இருக்காங்கங்க. இந்த நுண்கலை மையத்திற்கு பொருளுதவி தந்தும் பண உதவி தந்தும் இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் வந்து பெரிய அளவில் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறாங்கங்க. ஜெய் ஹிந்த் எவ்ரிவன். ஐ ஆம் துர்கானந்த சண்முகன் ஃப்ரம் 3A by 28 காய் ஆஃப் அய்யனாடார் ஜானகி அம்மாள் காலேஜ். இந்த காலேஜில் நான் சேர்ந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே என்சிசி தான். ஆர்மிக்குள்ளே எப்படிடா போகலாம் அப்படின்னு வழி தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கு என்சிசி ஒரு பெரிய கைட்லைன்ஸ். ஒரு சோல்ஜராக மட்டுமே போகலாம் அப்படின்னு வழிமுறை தான் தெரியும். ஆஃபீஸராக போதுக்குண்டான அனைத்து வழிகளும் இங்கே என்சிசிலேருந்து சொல்லித்தராங்க. இது நம்ம ஒரு சோல்ஜர் என்ட்ரி அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம். அப்படி இல்லை, என்சிசிங்கிறது குறிப்பாக ஸ்பெஷல் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஆர்மி ஆஃபீஸருக்காகத்தான். ஒரு கேடட்டாக மட்டுமே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வெளியே இருந்து நம்ம எல்லாருமே படத்தில் பார்த்துருப்போம். அந்த ஐஎம்ஏ,
ஆஃபீஸ் ட்ரைனிங் ஓடி அகாடமி இது எல்லாமே நம்ம வெளியே இருந்தால் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு என்சிசி கேடட்டாக நம்ம அந்த இடத்துக்கே போய் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட சேர்ந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் 10 நாள் வரைக்கும். போன வருஷம் இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமியில் நடந்த அட்டாச்மெண்ட் கேம்புக்கு எங்கள் சீனியர் ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணியிருந்தார். இதனால் அவர் அங்கே போய் 10 நாள் ட்ரெயின் பண்ண முடிஞ்சது. அதையும் தாண்டி ஒவ்வொரு வருஷமும் குறிப்பாக நம்ம காலேஜிலேருந்து டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய ரிபப்ளிக் டே கேம்புக்கும் சென்னையில் நடக்கக்கூடிய சிஎம் ரேலிக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. அதையும் தாண்டி இந்த வருஷம் ஸ்பெஷல் நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரிபப்ளிக் டே பரேடோடு சேர்ந்து நடக்கக்கூடிய அந்த கேம்புக்கு ஒரு எஸ்டபிள்யூ பொண்ணு போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. எஸ்டிக்கு சமமாக எஸ்டபிள்யூவும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அதையும் தாண்டி பொண்ணுங்க அப்படின்னா படிப்பு அந்த மாதிரி தான் கேம்ப் போவாங்க அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு பொண்ணு ஆர்மியிலேருந்து நடத்தக்கூடிய அப்டக்கிள் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் அதில் டெல்லி வரைக்கும் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மொமெண்ட். போன வருஷம் குறிப்பாக 7 பேர் ஒரே பேட்சிலேருந்து அட்டன் பண்ணது பட்டாலியன் ஹிஸ்ட்ரியிலே ஃபஸ்ட் டைம். 7 பேருமே 3 பேர் வந்து டெல்லி ரிபப்ளிக் டே பரேடும், 2 பேர் சென்னையில் நடக்கக்கூடிய சிஎம் ரேலியும், மற்ற 2 பேர் ஃபயரிங் அண்டு அப்டக்கிள் ட்ரைனிங் கோர்ஸில் போயிட்டு வந்தாங்க. ஆர்மிக்குள்ளே ஆஃபீஸராக போதுக்குண்டான கேம்ப்ஸாக எஸ்எஸ்பி கேப்சியூல், பிஎல்சி அண்ட் ஏஎல்சி. நான் வந்து ஏஎல்சி அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தேன். நம்ம காலேஜிலேருந்து 2 பேர் ஏஎல்சி அட்டன் பண்ணாங்க கர்நாடகாவில் நடந்ததில். இந்த 10 நாள் 20 நாள் கேம்பில் எல்லாமே ஆர்மியில் ஆஃபீஸராக எப்படி போகலாம், அதுக்கு உண்டான சைக்காலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், ரிட்டன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும், இதை மட்டுமே பேசிக்காக வச்சு சொல்லித்தராங்க. இதனால் ஒரு ஆர்மிக்குள்ளே போகலாம் அப்படிங்கிறது வெறும் கனவை தாண்டி நிஜத்துலேயும் நடக்குது. இதற்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்சிசி தான். ஜெய்ஹிந்த். என்னோடய பேர் அபிராமி. நான் ஐயனாடார் ஜானகி அம்மாள் காலேஜில் வந்து எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். எங்கள் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து என்னது அப்படின்னா, எங்கள் இதில் வந்து ஃப்ரீ ஒய்ஃபை வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அது போக ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக வந்துட்டு சிஸ்டம்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது போக மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங் எப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹார்ஸ் கிடைக்குதோ அப்போ வந்து லேப் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து கரண்ட்டாக இப்போது இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா உடனே எங்கள் லேபில் வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து எங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஜிபியூ மிஷின் வந்து இருக்குது. அந்த ஜிபியூ மிஷினில் ஜென்ஏஐ டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு சாட்பாட் வந்து நாங்கள் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்புறம் வந்து லோ கோட் பிளாட்ஃபார்ம், நிறைய லோ கோட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து என்னதுன்னா ஃப்ராப்பே. அந்த ஃப்ராப்பேலையும் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த இதை யூஸ் பண்ணி லோ கோட்னால் யார் வேணாலும் வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் என்னென்ன விதமான அட்டாக்ஸ்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். அது போக என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த பர்டிகுலர் அட்டாக்ஸை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம், என்னென்ன டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அப்படி நடக்கக்கூடிய அட்டாக்ஸை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எங்கள் லேபுக்குள்ளே இன்டர்னலாக நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஃபைனலி எங்கிட்ட வந்து நிறைய ஐஓடி கிட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ராஸ்பெரி பை, மைக்ரோபிட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து சிம்பிளான ஐஓடி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நாங்களே வந்து டெவலப் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம்.